Thank you, ma'am. I have request Dr. Murugesan sir, Principal, Government Law College, Karaikuri, to honor our esteemed Chief Guest with honors and respect and gratitude. Thank you, sir. So now I request Dr. Karupasamy sir to kindly come forward and present the workshop report to today's program. So good evening, everyone. Good evening to the dignitaries on the dais. So with due respect to the Principal District Judge ma'am, Honorable Judge K. Arivali ma'am, on behalf of college, with due respect I welcome you also, and also I welcome our Principal District Judge Sir Kasuma Sanmaya sir. So with due respect to the dignitaries, let me give the workshop report. Indeed, it's an honor and pleasure to give the workshop report. Of course, the workshop is titled as Auto Drafting, Cleaning and Conveyancing. It was sanctioned by the government of Tamil Nadu. So under the leadership of our Honorable Director, Dr. J. Vijayalakshmi. So this workshop has come to the end of it, and it has become a successful program. And of course, with the help of our principal sir and guidance, we have, to this extent, we have completed this workshop in a more successful manner. As usual, so we conducted an inaugural session. Of course, District Judge sir, Honorable Judge K. Kasuma Sanmaya sir, graced the occasion as a chief guest. And next to inaugural session, the first technical session chaired by our resource person, once again by District Judge, Honorable District Judge K. Kasuma Sanmaya sir, on the topic of law of pleadings in criminal cases. Of course, Honorable Judge gave a practical understanding, and he explained very well about the practical application of FIR, and also sir explained very well about the practical realities and the procedure which is being followed both in the police station and as well as in the courts. And he also advised to the students to not to lose your honor, don't go to police station, and you maintain your dignity and respect. You are being the officer of the court, should not go to police station like that. He explained practically all the nuances with regard to law on pleadings in criminal cases. So the session went off very well. Thank you so much, sir, for your wonderful knowledge sharing. Next session was by Dr. Jason Karthi J. Bharat. Of course, he is a director, Mount Sion College of Engineering and Technology. So his topic is on technology and pleadings. Of course, now we are in the era of AI is replacing the humans. So this topic is the need of the hour, and sir explained well about the application of AI with regard to the pleadings. How far you can use the AI for making your work more easy and for making or drafting the petition. He also emphasized the fact that you can give the command, but whether it is correct or not, you have to check it. So it is just an assistant, but it's not a reliable one. So like that, he explained the pros and cons of using AI in pleadings and draftings. So the session went off well. And third session was done by Mr. T.S. Gangadharan. So sir explained about registration and admissibility of legal documents. He explained about the procedure which is being followed in registration of all the documents, all the sale deed and other deeds. And the next session, the last session is law on pleadings in civil litigations. The session was given by Mr. S. Srinivasaraman, Senior Advocate, Madurai Bench of Madras High Court. So sir explained well about the pleadings in civil litigations. So he explained all the practical realities and the nuances and the procedure which is being followed in the pleadings in civil litigation. In fact, it was a very good, interesting session.
due to constraint time constraint, I could not tell more about sir. So we deeply indebted to you, sir. We will call you again also for sharing your valuable knowledge. And thank you so much for spending your valuable time and for coming all the way from Madurai. Thank you so much, sir. So with this, I conclude my workshop report. Thank you so much. Thank you for all. Thank you, sir. Now I warmly invite our students, Shankar Muthukumar and Sudhamri, to kindly come forward and share their feedback on behalf of all the students for today's program. A warm good afternoon to all. I, on behalf of my fellow friends, extend my deepest gratitude to our principal, Professor Dr. S. Mungesan sir, for organizing this one-day national level workshop. The workshop is on the topic Art of Drafting, Pleading and Conveyance, and today's presentations and discussions have been incredibly informative, engaging, lively, and offered us new ideas on pleading and drafting. A huge thanks to all our guest speakers for sharing their knowledge in pleading and drafting in such an engaging and relatable way. This workshop has given us fresh perspective and new thoughts to ponder about. I thank a million to all our staff who has put so much effort to organize this workshop. Truly, this workshop has been a memorable one and impactful one. I thank you all very much again. Thank you. Good evening, all who are on the dais and off the dais. In fact, I was about to deliver something which our Dr. Karupasamy just delivered. I had an overall feedback about all the guest speakers, in fact, but he has done the job. But my feedback is the students have received all the resource persons very well because of the bilingual way of presentation. So they used both English and Tamil, which helped them to get connected to the resource persons. In fact, our Honorable District Judge Basambon Shanmugaiah has given a lot of practical aspects, and he tried to give advice on how to maintain the dignity of an advocate. So it's really well received by our students, I guess, and very thankful, sir. And also the technology, the person really he opened our eyes regarding the AI. Of course, the future is AI, not only for everyone but also for the advocate. So it was very much received by our students, I suppose. And then finally, the last session. So what our madam has done in the last 1.5 months or 2 months, our respected senior advocate from High Court of Madras, High Court of Madurai bench. So he has given a short but of course all the concepts are well received because he made it very simple. Even the PPT, I was a professor. The PPT that he has used, I was thinking that he must be a professor. I mean, he must be teaching the law students. But later on, he acknowledged that he consulted a professor. So I understood that. Really, not even a single word is extra in that PPT. Really thankful to you also, sir. So I thank all the resource persons and the organizers of this one-day workshop on behalf of all my students. Since it is well received by every one of us. Thank you very much, sir. Now I take the privilege to invite our respected principal sir to deliver the principal address. முதலில் நம்மளுடைய சட்டக்கல்வி இயக்குனர் பேராசிரியை விஜயலட்சுமி அவர்கள் எடுத்த முயற்சியை பற்றி முன்முயற்சியை பற்றி சொல்ல வேண்டும்.
அவர்கள் சட்டக்கல்வி இயக்குனராக, முதல் பெண் சட்டக்கல்வி இயக்குனராக பதவியேற்ற பிறகு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சட்டக்கல்லூரிகளுக்கும் அனைத்து விதமான நிகழ்வுகளும் சென்று சேர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை முன்னெடுத்தார். அதன் விளைவாக இன்று இருக்கக்கூடிய 15 அரசு சட்டக் கல்லூரிகளிலும் ஒரு 2 அகடமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் கம்பல்சரியா நடத்தியே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் சொல்ல போனா நம்மளோட இயக்குனரகம் அதற்கான ஷெட்யூலையும் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த மாசத்துல நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துறோம். நமக்கு இது இல்லாம மூக்கோட்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி நீதிமன்றங்கள் அனைத்து சட்டக்கல்லூரிகளும் நடக்கணும், அனைத்து சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களும் பங்கு பெறணும் அப்படின்ற நோக்கத்துல எல்லா சட்டக்கல்லூரிகளுக்கும் ஒரு ரொட்டேஷன்ல கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் நீங்க சீக்கிரம் பில்டிங்கை ஓபன் பண்ணிடுவீங்க, நீங்க கண்டிப்பா இந்த வருஷம் நடத்தணும்னு சொன்னாங்க. நம்ம புதிய வளாகம் கைக்கு கிடைச்ச உடனே கொடுங்க, நீங்க எத்தனை ப்ரோக்ராம் வேணாலும் கொடுங்க. எங்க மாணவர்கள் அதற்கு சளைத்தவர்கள் அல்ல, எங்க மாணவர்கள் எத்தனை நிகழ்ச்சி. இந்த ஆண்டினுடைய, இந்த கல்வி ஆண்டினுடைய முதல் நிகழ்வா இந்த பயிலரங்கம், இந்த ஒர்க் ஷாப் நடத்தணும்னு சொன்ன உடனே நம்மள ப்ரொபோசல் கேட்டாங்க, என்ன டாபிக்ல கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறப்ப, சரி நீங்க, நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன், ஒரு சட்டக்கல்லூரியில் ஒரு மாணவன் சேர்ந்துட்டானா அவன் அட்வொகேட். அவன் சேர்ந்த அன்னைக்கு நான் சொல்ற விஷயம், நீ அட்வொகேட் ஆகிட்டேன்னு சொல்லுவேன். இப்ப நீங்க இந்த அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்லுவேன், சட்டக்கல்லூரியில பிரிவு உபச்சார விழா வேணாம்னு சொல்லுவேன், வழி அனுப்பு விழான்னு சொல்லுவேன். இது ஒரு ட்ரைனிங் யார்ட், இங்க இருந்து இன்னொரு ட்ரைனிங் யார்டுக்கு நம்ம போறோம், அட்வொகேட் ஃபீல்டுக்குள்ள போறோம், அவ்வளவுதான். எல்லாருமே சொன்னாங்க லைஃப் லாங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னாங்க. இந்த ப்ரொஃபஷன் மட்டும் லைஃப் லாங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான். எவ்ரி செகண்ட் வி ஹவ் டு லேர்ன். அப்ப எதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப, சரி, ஆர்ட் ஆஃப் ப்ளீடிங் அண்ட் கன்வேயன்சிங் டிராஃப்டிங் இஸ் த ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் அன் அட்வொகேசி. இதை எடுத்துப்போம் அப்படின்னு நினைச்ச உடனே அடுத்தது யாரை கூப்பிடுறது? ஒரு சிவில் லிட்டிகேஷன் ப்ளீடிங்ஸ்னு டிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க. இன்னைக்கு நம்மளோட முதல் கருத்தாளர் சண்முகையா சார் சொல்லும் போது எடுத்தோடனே சொன்னார், கிரிமினல் லால ப்ளீடிங்ஸ்னு எங்கேயுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 மணி நேரம் ப்ளீடிங்ஸ் பத்தி பேசுறாரு. இதை யார்கிட்ட கொடுக்கறது? ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சதே அவர் தான் நினைச்சேன், நான் யாரையுமே நினைக்கிறேன். அவர்கிட்ட கேட்டேன், சரிங்க பிரதர் நான் வரேன். அடுத்தது சரி, இந்த உங்களோட கன்வேயன்சிங், நீங்க பத்திரம் பதிகிறத பத்தி எடுக்கிறதுக்காக இந்த பத்திரம் பதியக்கூடிய அலுவலகத்தில் போய் அங்க இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரார்ல இருந்து எல்லாத்தையும் அப்ரோச் பண்ணல. உண்மையா சொல்லணும்னா எல்லாருமே சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கா அப்படின்னு ஒரு தயக்கம் இருக்காங்க. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நம்ம நிறைய தெரிஞ்சிருப்போம் ஏதாவது அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருந்தது. நான் சொன்னேன், எங்க பசங்க படிச்சிருப்பாங்க, பிராக்டிகல் ரியாலிட்டி நீங்க தான் சொல்லணும். அதோட ஆப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா, உங்களோட என்ரோல்மெண்ட் சர்டிபிகேட் இஸ் a license for documentation. இஸ் a license. ஒரு வேற ஒருத்தர்னா ஒரு எக்ஸாம் எழுதி லைசன்ஸ் வாங்கணும், அந்த எக்ஸாம் ரொம்ப நாளா நடத்தாம வச்சிருக்காங்க. அது நமக்கான அட்வான்டேஜ், நமக்கான இன்னொரு ஃபீல்டு. இன்னைக்கு எனக்கு எவ்வளவு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல டாக்குமெண்டேஷன் எவ்வளவு அட்வொகேட்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரியலா பண்ணிட்டு இருக்கோம். சாரி டு சே, நிறைய அட்வொகேட்ஸ் பிளாங்க் சைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அநேகமா அவர் சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் கங்காதரன். அப்ப இது அப்படியே தேடிட்டு வரும்போது திடீர்னு நம்ம காலேஜ்ல நமக்கு சீனியரா படிச்ச ஒருத்தர் ஃபுல் டைமா 36 இயர்ஸா இஸ் டூயிங் ஒன்லி டாக்குமெண்டேஷன், டைட்டில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன். அவருக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ரொம்ப கம்மியா பேசியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். என்கிட்ட பயந்தார், டைம்னாலே நான் பேசினதெல்லாம் இல்லப்பா ஸ்டேஜ்ல, நீ என்ன போய் கூப்பிடுற, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சமா இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுங்க, அடுத்தடுத்த வருஷத்துல டெவலப் ஆகி நிறைய வந்து எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்க. அடுத்த விஷயம், we tried one district judge who was there in the e-court services. அவங்க அருண்மொழி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ், அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல e-court services வந்தாங்க. டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ளீடிங்ஸ் வந்து அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைச்சோம். பட் அவங்களோட அஃபீஷியல் ஒர்க் முடியல. கண்டிப்பா இன்னொரு நாள் நீங்க தோட்டத்துக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்துருங்க. இன்னொன்னு கவனிச்சேன், நீங்க இந்த லாஸ்ட், அவங்க எனக்கு காலேஜ்ல சீனியர், டைரக்ட் சீனியர், அவங்கள பார்த்து தான் நாங்கள் நிறைய ஸ்டேஜ்ல பேச ஆரம்பிச்சோம். அப்போ அவங்க நான் கூட்டிட்டு வந்து என்னோட மாணவர்களுக்கு பேச வைக்கணும்ன்றது என்னுடைய கடமை, கண்டிப்பா பண்ணணும். இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சேன், இந்த லாஸ்ட் செஷன்ல ஸ்ரீனிவாசன் ராகவன் சார் பேர் சொன்னோடனே நீங்க
பத்தலை அப்படின்னு சொன்னப்ப நீங்க கை தட்டினது இருக்கு சார். இது உங்க காலேஜ், ஒரு ஃபுல் டே நீங்க வந்து சிபிசிஐ எங்க பசங்களுக்கு ஃபுல்லா சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த டெக்னாலஜி செஷன் பார்த்தேன், நீங்க ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்க. அவர் லீகலி குவாலிஃபைடு ஃபெலோ இல்லை, ஆனா லீகலி ட்ரெயின்டு ஃபெலோ. அது உங்களுக்கு பேசும்போது அவருக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச். பட் எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ், ஏன்னா நான் நிறைய அவரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். டெக்னாலஜி எனக்கு நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காரு. சார் அப்படின்னாரு, நோ சார் யூ ஆர் கம்மிங். தென் இப்படி இந்த நிகழ்வு சரி, அடுத்த நிகழ்வு என்ன பண்ண போறோம்? இன்னொரு நிகழ்வு நம்ம நடத்தணும் ஜனவரியில. அப்ப அதுக்கு என்ன பிளான் அப்படின்றப்ப இப்பயே நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அது அநேகமா ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஒர்க் ஷாப்பா தான் இருக்கும். கண்டிப்பா எங்கேயாவது அப்ரோட்ல இருந்து ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸை உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல டைரக்டா கூப்பிடுறதுக்கு நம்மகிட்ட வசதி வாய்ப்புகள் கம்மியா இருந்தா கூட ஆன்லைன்ல கொண்டுட்டு வரதுக்கான முயற்சி எடுப்பேன், கண்டிப்பா பண்றேன். எப்படி ப்ளீடிங்ஸோ அடுத்தது எவிடன்ஸை பத்தி தான், அடுத்தது பியூர்லி எவிடன்ஸை பத்தி தான். முடிஞ்ச ஒரு ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்டையும் இல்ல, அதாவது நம்மளோட சாட்சிய அதிநியம் இல்ல, பாரதிய சாட்சிய அதிநியம் இல்ல, எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இல்ல, அதை தாண்டி ரியலா ஒரு ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து, சிக்னேச்சர் எக்ஸ்பர்ட்டை ஒருத்தர் கூட்டிட்டு வந்து, ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட்டை கூட்டிட்டு வந்து ப்ராக்டிக்கல் ரியாலிட்டியை உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கோம். இன்னும் நாங்க அதுக்கான கான்செப்ட் நோட்டை நம்ம டைரக்டரேட்டுக்கு அனுப்பி அப்ரூவல்லாம் கேட்கல. பட் வி ஆர் ஒர்க்கிங். அண்ட் இந்த நிகழ்ச்சி அப்படின்னு வரப்ப நம்மளோட எப்பயுமே நம்மளோட பயங்கரமான சப்போர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரி. அவங்க பிடிஜே மேடம் வந்து, நான் இங்கே தான் மேடம் சொல்றேன், மற்ற அக்கான்னு சொல்றேன். ஏன்னா நம் மீது அவர்களுக்கு இருக்கிற பற்று, அக்கறை, நம்ம நிறைய அவங்களுக்கு பண்றோம்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம ஒண்ணும் பண்ணணும், இன்னும் நிறைய பண்ணணும். ஒரு சின்ன நிகழ்வை சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியோட செக்ரட்டரி ஃபோன் பண்றாங்க. சார், அம்மா சொன்னாங்க நீங்க வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட டைரக்ஷன்ல சம்வாத கமிட்டிலையும் ஜெகதி கமிட்டிலையும் உங்களை மெம்பரா போடணும்னு சொல்லிட்டாங்க. இது அண்டர் பிரிவிலேஜ் பீப்புளுக்கும் ஷெட்யூல்டு கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கும் எல்லா லீகல் ரைட்ஸும் போயிருச்சா அவங்களுக்கு இதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக. இந்த ஜெகதி கமிட்டி இஸ் ரிலேட்டிங் டு ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ். இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸே இல்ல அப்படின்னு சொல்றப்ப ஜிப்சி மக்கள் 3 இடத்துல செட்டில்மெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு, நம்ம இன்னொரு அக்கேஷன்ல உங்களுக்கு அந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்றேன். அந்த வீடியோ என்கிட்ட வந்து நான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டேன். ஒருத்தர் அவங்களுக்கான ட்ரிங்கிங் வாட்டரும் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டியும் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுல 2 பேர் பேசிருக்காங்க. இதை யாரோ ரெக்கார்ட் பண்ணது என் கைக்கு வருது. எப்போ எங்க வருது? ஸ்டேட் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டியில என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பொண்ணு செக்ரட்டரி, அந்த பொண்ணு எனக்கு அனுப்பி வைக்கிறான். சார், உங்க ஊர் சார், உங்க ஊர் சார், நிகழ்ச்சி உங்க ஊர் சம்பந்தமான. எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி இவங்க என்ன அனௌன்ஸ் பண்றாங்க, திடீர்னு ஒரு நாள் ப்ரொசீடிங்ஸ் என் கையில கொடுக்குறாங்க. யுவர் ஏ மெம்பர் ஆஃப் த ஜெகதி கமிட்டி. இவங்க ப்ரொசீடிங்ஸ் கொடுத்த 1 வீக்ல நான் அந்த மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணல, மெட்ராஸ் போயிட்டேன். டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி they assured drinking water and toilet facility to underprivileged community in this district. அடுத்தது இந்த மீட்டிங் ஒவ்வொருத்தரையும் நான் சிவகங்கை போயிட்டு வர கஷ்டமா இருக்குன்னு நீங்க ஆன்லைன்லயே அட்டெண்ட் பண்ணுங்கன்றாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பிணைப்பு. அப்ப இந்த நிகழ்வுக்கு நம்ம மாணவர்களுடைய பயிற்சி முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சான்றிதழ் பிடிஜே மேடம் கையில இருந்து தான் உங்ககிட்ட போகணும்னு நினைச்சேன். இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஹெக்டிக்கான ஒர்க்கு. ஆனா நம்ம எப்ப கூப்பிட்டாலும் வரலன்னு சொல்றதே கண்டிப்பா வந்து இந்த அதே மாதிரி நம்ம கல்லூரிக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இடையில் நடந்த மூக்கோட் அண்ட் தமிழ்ல நடந்த மாதிரி நீதிமன்ற போட்டியில் பங்கெடுத்தவர்களுக்கான சான்றிதழும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு நம்மளுடைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க. சார், நம்ம கையில கொடுக்கறது இல்லை, நல்ல நிகழ்ச்சி இதை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்கள், நான் 2 பேரையும் சேர்த்து சொல்றேன். நான் எப்பயுமே கெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டி, பர்மனன்ட் ஃபேக்கல்ட்டின்னு டிஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த பேராசிரியர் பெருமக்கள் மிக அற்புதமான பேராசிரியர். புதிய வளாகத்தை
நம்ம இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் நிறைய தடவை போய் பார்க்குறேன். நம்ம கேட்குற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களால முடிஞ்சதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள்ல ஒரு சிறந்த மாதிரி கல்லூரி கட்டமைப்பு இந்த கல்லூரி. அதுல நிறைய ஃபைன் டியூன்ஸ் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம். அரசாங்கம் நமக்கு நல்லா பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நம்ம கேட்கும் போது நெகட்டிவ் பண்ணாம பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல சில நாட்கள் பாதி, அதாவது மார்னிங் ஃபுல்லா அங்க இருக்கேன், ஆஃப்டர்நூன் ஃபுல்லா அங்க இருக்கேன். ஆனா காலேஜ் பர்ஃபெக்டா ஒரு அவர் கூட லேப்ஸ் இல்லாம ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட இல்லாம நடக்குது அப்படின்னா it is because of all the faculties and the office staffs. I take this opportunity to thank you. ஏன்னா எனக்கு நான் பீஸ்ஃபுல்லா அங்க பாக்குறேன் அப்படின்னா அது காரணம் இதுதான். இவங்க யாரும் இல்லைன்னா நான் அங்க பீஸ்ஃபுல்லா அந்த ஒர்க்கை பார்க்க முடியும். இதுல வேற நம்ம மக்கள் ஃபோன் பண்ணி ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபும் சரி ஃபேக்கல்டிஸும் கேட்பாங்க, சார் சாப்பிட்டீங்களா, சார் டேப்லெட் போட்டீங்களா. This is a family. The family is not just a GLC family. This is a family which comprises of GLC family and the district judiciary. Now we have joined to the Madurai bench also. Certainly, this institution will go to greater heights. நான் உங்களுக்காக இன்னொன்று கேட்டிருக்கேன். எனக்கு ஒரு ஸ்டடி குரூப் ஃபார்ம் பண்ணணும் சார், ஸ்டடி சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் சார், ஐ எம் ரெடி அப்படின்னாரு. அடுத்த ஒரு 3 ஆண்டு இந்த ஏற்கனவே முடித்த இறுதி ஆண்டு மாணவர்கள், ஏன்னா இப்ப 3 ஆண்டு பயிற்சி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. எல்லா ஊர்லயும் எல்லா மாவட்டத்திலும் நம்ம மாணவர்கள் ஜுடிஷியரி, இதுக்கு நம்ம ஸ்டடி சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்றோம். நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியில போனதுக்கு அப்புறமாவும் மினிமம் ஒரு மந்த்க்கு 2 தடவையாவது the study circle must meet. and அவர் சார் ஆன்லைன்ல நான் ஃபுல்லா சப்போர்ட் பண்றேன்னாரு. சார் அதெல்லாம் தெரியாது, மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்க டைரக்டா வரணும், எக்ஸ்பர்ட்ஸை கொடுக்கணும்னு கேட்டேன். ஏன் தெரியுமா, சார்ட்ட இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரி மூலமா நம்ம இந்த வருடம் அடைந்திருக்கிற உயரம், ஏன்னா இந்தியாவில் மொத்தம் 4 கல்லூரிகளுக்கு சிறந்த பரிசை உங்க கிளாஸ்ல இருக்கிற மாணவர்கள் அனுப்ப சவுத் ஜோன்ல இருந்து the previous Chief Justice of India, the present Chief Justice of India, the next coming Chief Justice of India, 3 Chief Justice of India இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல நம்ம பசங்க நின்றுருக்காங்க. அதுக்கு சப்போர்ட் நம்மகிட்ட டேலண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த டேலண்ட்ஸை நம்ம எக்ஸிபிட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாங்க தரது தயாரா இருக்கோம். என்ன தெரியுமா, அதுல 4 ஜோன்ல இருந்து ஒரே ஒரு GLC தான் பிரைஸ் வாங்கி இருக்காரு. நம்ம 4 ஜோன்ல மற்றது 2 நேஷனல் ஸ்கூல், ஒரு டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி, ஒரு பிரைவேட், அதாவது வெரி பிக் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி, ஒரே ஒரு GLC. நம்ம இந்த மாநிலத்தின் கடைசி குழந்தை, அரசு கல்லூரியின் கடைசி குழந்தை, நாம் முன்னணி குழந்தைகளாக இருப்போம் என்று Now, we are honored to have with us Honorable Principal District Session Judge Sivagangai K. Arivoli Madam, who joined the judicial service in 1998 and has been serving the judiciary with distinction for the past 27 years. She has held several key positions, including Principal District Judge of Theni and earlier as Principal District Judge of Sivagangai. At present, she has been serving as the Principal District and Session Judge Sivagangai for almost a year, guiding the judiciary with wisdom and dedications. With great respect, we now request Honorable. I invite Dr. Anita Ma'am, Assistant Professor, Government Law College, Karaikudi, to deliver the welcome address. Good evening to all present here. It gives me an immense pleasure to deliver the welcome address for this validity session of one-day national level workshop, Art of Drafting, Leading and Conveyancing. On behalf of Professor Dr. J. Lakshmi Madam, Director of Legal Studies,
And on behalf of Government Law College, Karaikudi, I warmly welcome our Chief Guest, Tirumati K. Arivali Madam, Principal District Session in spite of the busy schedule. And I extend my heartfelt welcome to Thiru A. Pasumon Shanmugayar Sir, District Judge, Family Court, Chairman, Permanent Lok Adalat Sivagangai. I welcome you, sir. And I welcome our beloved Principal, Dr. S. Murugesan sir, a dynamic personality who took tireless effort to conduct the workshop. Welcome you, sir. And I welcome our resource person. Welcome you, sir. And I extend my heartfelt welcome to Dr. A. Karthusamy sir, the organizing secretary of this workshop, and the organizing committee members, Ms. Muthujayakumari, assistant professor, Ms. Ishan Meera, assistant professor, Dr. S. Arun, physical director, Dr. Bharati Kannamma Madam, librarian, and my dear faculty, administrative staff, and my beloved students, I welcome you all once again for this session. Thank you. Thank you, ma'am. Now we take great pride in honoring Tirumati Arivali ma'am, Principal District and Session Judge Sivagangai. I now request Ishan Meera ma'am to honor our esteemed chief guest, The Principal District Session Judge K. Arivali Madam to deliver the valedictory address. அணுவை துளைத்து 7 கடலை புகுத்தி சிறுக தரித்த குரல். அந்த குரல் போலத்தான் சட்டமும். ஆக்ட், ஆர்டர், செக்ஷன், இதை பற்றியெல்லாம் எத்தனை பேர் திருக்குறளுக்கு தொகுப்பு எழுதுகிறார்களோ, உரை எழுதுகிறார்களோ, அதுபோல இந்த சட்டத்தில் ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் எத்தனை விதமாக நாம் பொருள் கொள்ளலாம், இன்டர்பிரேஷன் செய்து கொள்ளலாம் என்பதனை நீங்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுக்காக இந்த ஒர்க் ஷாப் வைப்பதற்காக மாண்புமிகு சகோதரி டைரக்டர் மூலம் இங்கு நடத்தி வரும் இந்த கல்லூரி பிரின்சிபால் என் தம்பி முருகேசன் அவர்களையும், அதை தவிர நீங்கள் மாணவர்களாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எதை சொல்லி எப்படி புரிய வைக்க வேண்டும், அதனுடைய அடிப்படையான தன்மையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இன்று காலையிலிருந்து இங்கு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கும் என்னுடைய சகோதர நீதிபதி பசும்பொன் சண்முகையா அவர்களுக்கும், இங்கு எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்து அமர்ந்திருக்கும் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் அவர்களுக்கும், மற்றும் இங்கு அமர்ந்துள்ள இந்த கல்லூரியை சார்ந்த அனைத்து வரவேற்புரை மற்றும் இங்கு பேசி அமர்ந்துள்ள அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும், ஆர்கனைசிங் கமிட்டியை சார்ந்தவர்களுக்கும், முக்கியமாக இதில் பயன்பெற்று வரும் உங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் நாங்கள் இருந்தால், ஐயோ இன்னைக்கு ஃபுல்லா இதனால கேட்டுட்டு இருந்தா எப்படா வீட்டுக்கு போகலாம், ஒரு டயர்டா இருக்கான்னு நினைப்போம். ஆனா நான் இங்க உங்க முதல்வர் பேசும்போது கவனித்தேன், எல்லாரும் உற்சாகமான கை தட்டிட்டு இருந்தீங்க. இல்லைன்னா உங்களை பார்க்கும்போதே எல்லாம் சீக்கிரம் ஒரு 2 நிமிஷத்துல முடிச்சுட்டு போயிடலாம்னு நினைச்சிட்டு வந்தோம். ஏன்னா இன்னைக்கு ஃபுல் டைம் நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்க. அதுவே ஒரு கஷ்டமானதுதான். நம்ம ஆக்டிங் படிக்கிறது வேற, ஆனா நம்ம போர்ட்ல உட்கார்ந்தா நம்ம என்ன செய்யணும், எதை பேசிக்கா எடுத்துக்கணும்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நானே டைம் இருந்திருந்தா மூத்த வழக்கறிஞர் இங்க சொல்லும் போது கேட்டுக்கலாமே நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா முதல்வர் சொன்னாரு ஆன்லைன்லயே இருக்கு, நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம்னாரு. அதனால உங்களுக்கு அதுவும் கிரிமினல் சைடு ப்ளீடிங்ஸ்னாலே முடிப்பீங்க, அதுக்கும் 1 hour கிளாஸ் எடுத்திருக்காருன்னு சொன்னாங்க. அதையும் நாங்க கேட்கல. கிரிமினல் சைடு எல்லாமே ஜென்ரலா நீங்க எல்லாம் நினைச்சிருப்பீங்க, கம்ப்ளைண்ட் அது இது எல்லாமே அவர் கிளாஸ் எடுத்திருப்பாரு. அதனால அதை பத்தி நாம விரிவாக பார்க்க தேவையில்லை. ஆனா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தா அதுல டிஸ்சார்ஜ் எப்ப போடுவாங்க, முதல்ல சார்ஜ் ஃப்ரேமுக்கு முன்னாடி போடுவாங்க. ஒரு ப்ளீடிங்ஸ்னா அதுக்கு அடுத்த பார்ட் என்ன, அது எப்படி செய்யணும்ன்றது தான் அட்வொகேட்டோட மெயின். ஒன்று ஆக்ட் இருக்கு, அதற்கு மாற்று என்ன இருக்கு, நம்ம எந்த ஆர்டர் செக்ஷன்ல போனா நம்ம என்ன செய்யலாம். ஏன்னா ஒரே கேஸ் தோற்கும் தெரிஞ்சாலும் அதுக்கு அட்வொகேட் ஆஜராகிறாங்க. எதுலையுமே நம்ம முடிந்தவரை முயற்சிப்போம் நினைச்சு முயற்சிக்கிறது தான் ஒரு அட்வொகேட்டோட பணி.
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்க வாய் நாடி வாய்ப்பை செயல். இது மருத்துவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்ம உடம்புக்கு நோய் தீர்க்கிறதுக்காக அறியறது மட்டுமே கிடையாது. இந்த சமூகத்தில் உள்ள எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நாம் அதனை அடிப்படை ஆணி வேர்னு ஆராய்ந்தாலே அதுக்கு முடிவு கண்டுபிடிச்சிடலாம். உங்ககிட்ட ஒரு கிளையண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்க சொல்றது சும்மா 4 கேள்வி கேட்டுட்டு எங்களுக்கு இதோ இப்படி இருக்குங்க, பணம் கொடுத்துங்க, திருப்பி வரலைங்க, என்ன பண்ணுங்க, கேஸ் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் நாம் எதை கேட்க வேண்டும், எந்த வழக்குக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க, இதற்கு முன்னாடி இது சம்பந்தமாக என்னென்ன நடந்திருக்கு, அவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன உறவுமுறை உள்ளது, இது எல்லாம் தெரிஞ்சு வாங்கிட்டு அந்த கேஸ் சம்பந்தமா ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கும் போதே, அறிவிப்பு கொடுக்கும் போதே அந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டுட்டு நீங்க கொடுத்தாதான் கேஸுக்குள்ளே போக முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ப்ளீடிங்ஸ். எடுத்ததும் ஒருத்தர் இப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போதே தெருவில் எல்லாரும் உங்களை பார்க்குறவங்க விட லா படிக்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சொல்லுங்கன்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா எல்லா இடமும் நடக்கும். ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனாலும் சரி, திடீர்னு இப்படி நடந்தது, இதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு கேட்பாங்க. எதுவுமே நம்ம ஒரு வரியில் கேட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துல கேட்டுட்டு ஒரு பதில் சொல்ல முடியுமா? என்ன சொல்ல வராங்கன்றத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கேட்டால்தான் அது எந்த சட்டத்தின் கீழ் வரும். நம்ம சிபிசி படிக்கிறீங்க, அதுல எந்த ஆர்டர், பார்ட்டிஷன்னா என்ன, மணி சுட்டுனா ஒன்றுக்கு ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ், எல்லாமே ஆர்டர் செக்ஷன் மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஆனால் ஒரு கிளையண்ட் நம்ம கிட்ட வரும்போது அது எந்த இதுல வருதுன்றத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபுல்லா அவங்க கிட்ட பொறுமையா கேட்கணும். அவங்க ஏன்னா இப்போ நாங்க கேஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம். சில சமயம் சிலது கிராஸ் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க, இந்த இது நீங்க அப்ப சொல்லல, ஆவணம் கேட்கலன்னா எங்க வழக்கறிஞரும் அதை கேட்கல, அதனால நான் சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. கிராஸ்ல பதில் சொல்றாங்க. அதனால ஒரு வழக்கறிஞருக்கு தான் ஒரு வழக்கை எப்படி எடுத்து செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணணும். அடுத்து இப்ப ஏற்கனவே நீங்க சீனியர் அட்வொகேட் உங்ககிட்ட நிறைய சொல்லியிருக்காரு. ப்ளீடிங்ஸ் ஆர்டர் 8(1)(2)(3) செக்ஷன், ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே தெரிஞ்சிருப்பீங்க. பிளேண்டிவ்ஸ் யாரு, காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன பண்ணும், கோர்ட் ஃபீ என்ன பண்ணும், எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரே டைம்ல நம்ம எல்லாம் சுருக்கமா சொல்லணும், என்ன சொல்லணும்ட்டு. அதுவும் இந்த ப்ளீடிங்ஸ்ன்றது எல்லா காலகட்டத்திலையும் எல்லாமே நடந்திருக்கு. இப்ப மதுரை கண்ணகியே எடுத்துங்க. அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஆனதும் போய் என்ன கேட்டாங்க மன்னன்ட்ட, எங்க இருந்து வரேன்னு சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஒரு மாசாத்துவான் வணிகர் குலத்திலிருந்து நாங்கள் வருகிறேன்னு சொல்றாங்க. அதனால அவங்க பிளேஸ சொல்லிடுறாங்க. அடுத்து அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு தெஃப்ட் நடக்குது. அதை எப்படி நீங்க இது பண்ணீங்க, அவரை கல்வன் முடிவு பண்ணீங்கன்னு ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க. இவங்க ஏதோ ப்ரூவ் பண்ண என்ன சொல்றாங்க, என்னுடைய கொலுசு மாணிக்க பரல்கள் உள்ளது, ஆனா உங்களுடைய இது முத்து. அதனால ப்ளீடிங்ஸ் அந்த கால காப்பியங்கள்ல இருந்தே ஒரு நிகழ்வை எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், நம்ம சொல்ல வேண்டியதை சொல்லி வெற்றி பெற வேண்டியதை நம்ம எப்படி வெற்றி பெறணும்னு சொல்றாங்க. அதனால ஒரு அட்வொகேட் படிக்கிறதுன்னு இல்லை, எல்லா பொதுமக்களுக்குமே ஓரளவு லீகல் நாலேஜ் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம சட்டம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா, ஈஸியா சொல்லிடுவோம் இல்லையா. அதை பத்தி யாராவது கேட்டா சட்டம் தெரியாது, நீங்க எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு போக கூடாதுன்னு கமெண்ட் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் அதை பத்தி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். அதே மாதிரி ஒரு ப்ளீடிங்ஸ் பண்ணும் போதே நிறைய இப்ப பார்ட்டிஷன் கேஸ் தான் வருது. நம்ம ஒவ்வொருவரும் எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம், ஃபாரின்ல போய் வேலை செஞ்சு பணம் அனுப்புறாங்க, நமக்கு தெரிந்தவர்கள் அக்கம் பக்கத்துல நம்ம குடும்பத்தினர்லாம் என்ன செய்யறோம், அவங்களுக்காக சொத்து வாங்குறோம். ஒண்ணு பவர் ஆஃப் அட்டார்னில சொத்து வாங்குறோம், அல்லது மற்றவங்க பேர்ல வாங்குறாங்க. வீட்டுல இருப்பவர்கள் பெயரிலேயோ அல்லது மற்றவர்கள் பெயரிலேயோ அவங்க வந்தா கொடுக்கலான்னு வாங்குறாங்க. அதுலயும் இப்ப நிறைய பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம வாங்குற சொத்து கரெக்டா இருக்கணும், அதனால அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப ஆன்லைன்ல எல்லாமே ஏத்திடுறாங்க ஓரளவு. அதுலயும் ஃபுல்லா இந்த ரைட் எல்லாம் வரல. நிறைய அந்த காலத்துல போர்ஜரி பண்ணி இப்ப டாக்குமெண்ட் வந்திருக்கு, இனிமே எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி வருது. அதனால அந்த செக்ஷன்லாம் கரெக்டா பார்த்து செய்யணும். அது மாதிரி 2005 அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுல இருந்து யாருக்கு என்ன ரைட் இருக்கு சொத்துல, ஏன்னா சீனியர் அட்வொகேட் ஃபுல்லா சொல்லியிருப்பாரு. அதனால நான் சுருக்கமா மட்டும் சொல்றேன். யாருக்கு என்ன சொத்து இருக்கு, அதுல என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குன்னு நான் இங்க பார்க்கணும். 2005 அமெண்ட்மெண்ட் சிபிசி வந்ததுன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அப்பா உயிரோட இருக்கணும், அதுக்கு முன்னாடி எந்த வித டாக்குமெண்ட்டும் ஏற்பட்டுக்கூடாது, அந்த நிலத்தை பத்தி ஒரு செட்டில்மெண்ட் வில்லு எதுவுமே நடந்திருக்க கூடாது. அப்பதான் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறவருக்கு அந்த சொத்தில் உரிமை வரும். ஆனால் அதை யாருமே பார்க்கறது இல்லை. இப்போ ஒரு 90 வயசு பாட்டி தாத்தா கூட
கேஸ் போடுறாங்க. அந்த காலத்துல எனக்கு வந்து பார்ட்டிஷன்ல சொத்து கொடுக்கல, அதுல வந்து எனக்கு சொத்து வரும்னு போடுறாங்க. அதனாலே நிறைய பார்ட்டிஷன் கேசஸ் பெண்டிங் ஆகுது. அடுத்தது பார்ட்டிஷன் கேசஸ் எல்லாமே ஒரு தலைமுறை 2 தலைமுறைக்குள்ள செஞ்சாதான் பரவாயில்ல. இல்லைன்னா ஒவ்வொருத்தரை வந்து சேர்த்து கேஸ் நடக்கும் போதே யாராவது ஒருத்தர் செத்துட்டா கூட அவங்க எல்லாரும் இன்க்ளீட் பண்ணி அந்த கேஸ் நடத்துறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து விதின் 6 months ஒரு பார்ட்டிஷன் கேஸ் முடிக்கணும்னு எங்களுக்கு வந்து உத்தரவு வருது. இபி அதே மாதிரி தான் எக்ஸிகியூஷன் பெட்டிஷனும் விதின் 90 days முடிக்கணும்னு வருது. ஆனால் அதற்கு வந்து நீதிமன்றத்தில் அட்வொகேட் கோஆபரேட் பண்ணணும். ஒரு சம்மன் போனாலே எல்லாரும் கிளைண்ட் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, எது வந்தாலும் வாங்காதீங்க, அது கொஞ்ச நாள் போகட்டும் தள்ளட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதனால இதுல டைம் பாராயிடுது. அதனால நீங்கெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே வந்து பேசும்போது உங்க கல்லூரி முதல்வர் சொன்னாங்க, ஃபேரா இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. சீனியர் அட்வொகேட்னு இன்னொரு பிரின்சிபால் இன்னொரு லெக்சரரும் பேசினாரு. அதனால முதலில் வந்து நம்ம அட்வொகேட்ஸ் ஃபேரா இருக்கணும். நம்ம சமுதாயத்துக்கு என்ன நல்லது நடக்கிறது, அதற்கு நம்மால் என்ன செய்ய முடியும். ஒரு கிளையண்ட் வந்தா இதுதான் நல்லது, இதுதான் உண்மை, இப்படித்தான் நடக்கும், ஓரளவு சிலது மாறுபடுவதற்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் சைட்டேஷன் நீங்க படிச்சுட்டே இருக்கீங்க. நாங்க இருக்கிற காலகட்டத்துல நாங்க படிச்ச காலகட்டத்துல வெறும் புத்தகம் தான் படிச்சோம். ஆனா இப்போ உங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. எல்லாம் வந்து ஆன்லைன்ல வந்துருது, வாட்ஸ்அப்ல படிச்சுக்கிறீங்க. ஏதோ ஒரு இது கேட்டீங்கன்னா டக்குன்னு வாட்ஸ்அப்ல போய் எடுக்கிறீங்க. ஆனால் அது நாம் நினைக்கும் மனிதனுக்கு பொருந்துமான்னு பார்க்கணும். சிலதை வச்சுட்டு படிச்சுட்டு அதுதான் பொருத்தமா இருக்கு, இது மாதிரி ஏன் கோர்ட்ல எடுக்கலன்னு நீங்க கேட்கக்கூடாது. அதனால அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியணும். நம்ம ஒரு நிகழ்வு எடுத்துட்டு போனோம்னா அது அந்த ஆன்லைன் சைட்டேஷனுக்கு கரெக்டா இருக்கா. அதே மாதிரி இப்போ வந்து இந்த சைட்டேஷன் வந்திருக்கு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ளீடிங்ஸ் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளீடிங்ஸ் செய்யறது. அது மாதிரி சொல்லும்போது நம்மளுடைய மக்கள் வந்து நம்ம கிட்ட கேஸுக்கு வரவங்க வந்து உண்மைதான் பேசுவாங்க. அவங்க கிட்ட ப்ளீடிங்ஸ் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணா வந்து குறுக்கு விசாரணை செய்யும் போது அவங்களால வந்து அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது, கரெக்டான பதில் சொல்ல முடியாது. அதனால் நீங்க சட்டத்தை பாருங்க, ஆக்ட் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் சைட்டேஷன்லாம் வந்து ஆர்குமெண்ட்ல தான். ஆரம்பத்துல பார்க்கும் போதே சைட்டேஷனுக்கு போகாதீங்க. நம்மளுடைய சட்டம் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதோ அதை மட்டும் பார்த்து ப்ளீடிங்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணாலே வந்து பாதி வந்து ஜெயிச்சுட்டோம். நான் வந்து மதுரையில 98ல தான் வந்து அடிஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிபா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணேன். அப்போ வந்து சில சீனியர் அட்வொகேட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க. சில அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ளீடிங்ஸ் ரெடி பண்ணாலே ஒரு கேஸ் மேக்ஸிமம் ஜெயிச்சிடும். சில அட்வொகேட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டாலே அந்த கேஸ் மேக்ஸிமம் தோத்துரும். அது மாதிரிலாம் நாங்கள் பொறுக்கி வச்சிருப்போம். அந்த அளவு வந்து ப்ளீடிங்ஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வந்து அவங்க கரெக்டாக பண்ணுவாங்க. அவங்க நல்லா எஃபோர்ட் எடுத்து பண்ணி இது செய்து வைப்பார்கள். அடுத்தது நீங்க வந்து சட்டத்துல ப்ளீடிங்ஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இது தவிர ஸ்பெஷல் ஆக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. அது வந்து இப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியறது இல்லை. இதை தவிர இப்ப வந்து எல்லாம் வந்து முன்னேற வந்து இப்ப வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு சட்டமும் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு. அதையும் நீங்க கத்துக்கணும். ஜிஎஸ்டிலாம் ஸ்பெஷல் அட்வொகேட்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க, அதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால நீங்க சட்டம்னாலே சிபிசி சிஆர்பிசிஐ தவிர, ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்க இன்டர்வியூ போகும்போது தான் தெரியும். அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கும்போது தான் இந்த ஸ்பெஷல் ஆக்ட்ல என்னென்ன செய்யறாங்க, நம்மளுடைய இயற்கையோட அமைப்புக்கு என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன பாதுகாப்பான என்ன சட்டம் இருக்குன்னு, அதனால நிறைய சட்டங்கள் இருக்கு. அந்த ஸ்பெஷல் ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ உங்க கல்லூரி முதல்வர் பேசும்போது சொன்னாரு, நீங்க எல்லாரும் வந்து 3/4 பேர் ஜுடிஷியல் ஆபீசராக எல்லா இடத்துலயும் உட்கார்ந்து இருக்கணும்ட்டு அவர் ரொம்ப சொன்னாரு. அவர் வந்து ஒரு குடும்பமா நினைச்சு ரொம்ப எஃபோர்ட் எடுத்து இதை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா நாங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். ரொம்ப இந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் எடுத்து பண்ணதும் பெரிய விஷயம். ஜுடிஷியல் ஆபீசர் தவிர எங்க பேட்ச்லயே வந்து சுபாஷ்னு ஒரு ஜட்ஜ் வந்து எங்களோட ஜாயின் பண்ணாரு. அதை ரிசைன் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு போய் அவர் லா மேட்டர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ஒரு பில் பாஸ் பண்ணணும்னா கூட அதுல உட்கார்ந்துட்டு அவர் நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது சொன்னதுமே எங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கு. அதனால லா காலேஜ் மாணவர்கள் வந்து ஒரு வழக்கறிஞர்கள் தான் வந்து எந்த இடத்துலயும் போய் நிற்கும் அதிகாரம் நமக்கு இருக்கு. நம்ம வந்து மெடிக்கல் படிக்கிறவங்க கூட மெடிக்கல் லீகல் போயிடுறாங்க. ஒரு வழக்கறிஞர் எல்லா துறையும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு கேஸ் எழுதணும்னா நீங்க வந்து ஒரு செஷன்ஸ் கிராஸ் பண்ணணும்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு அதை கேட்கவும் தெரியணும். அதனால மெடிக்கலை பத்தியும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் படிக்கணும். கன்சியூமர் ஆக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதை பத்தியும் படிக்கணும். லேபர் ஆக்ட் போனா அதை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால ஒவ்வொரு துறையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். பல்வகையிலையும் படிச்சாதான் வந்து ஒரு நல்ல வழக்கறிஞரா வரலாம். ஏன்னா ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து மணிக்கணக்கு ஆரம்பிக்கணுக்கு கோடிக்கணக்கு வாங்குற வழக்கறிஞர் இருக்காரு. அப்ப அவரோட டேலண்ட் வந்து எந்த அளவு இருந்திருக்கும்.
அது மாதிரி நம்மளுடைய டேலண்ட்டை வச்சு தான் நம்மளுடைய எதிர்காலமே நிர்ணயிக்கப்படுது. ஒரு வழக்கறிஞருக்கு ஒன்றும் ஃபீஸ் வரலையேன்னு கஷ்டப்படக்கூடாது. அதனால தான் உச்சநீதிமன்றத்திலேயே வந்து ஜூனியர் வழக்கறிஞர்களுக்கு கூட பே பண்ணணும்னு சட்டம் வந்திருக்கு. ஏன்னா ஆரம்பத்தில் போயிட்டு அடுத்த லைஃப் நம்ம போகணுமேன்னு நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி வழக்கறிஞர்களுக்கு படித்தாலே பொண்ணு எப்படி கொடுக்கறது, எல்லாம் சம்பாதிப்பாங்க. அதே மாதிரி பொண்ணுங்களை கல்யாணம் பண்ணணும்னா மதிப்பாங்களா, இவங்கெல்லாம் வக்கீலுக்கு படிக்கிறாங்களே வந்து நோட்டீஸ் விட்டு குடும்பத்தை பல வகை பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு காலத்துல இருந்தது. ஆனா இப்ப அது மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா வழக்கறிஞர்களும் மெடிக்கல் மாதிரி கட் ஆஃப் எடுத்து அதில் தான் வந்து மெரிட்ல தான் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து நீங்க படிக்கிறதுக்கே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் வரணும். ஆனா இது வந்து இப்ப எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஓபன் பண்ணி லா காலேஜ் நடக்கிறதால இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. அதனால ஒரு வழக்கறிஞர் மட்டும் மனது வைத்தால் சமுதாயத்தை நீங்க சீர்திருத்தலாம், ஒரு நல்ல முறையில் உயரலாம். நீங்க வந்து ஒரு சட்டமே இயற்றும் அளவுக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த மேடையில் வந்து அமரலாம் என்று கூறிக்கொண்டு என்னுடைய முடிக்கிறேன். நன்றி. Thank you for our valuable words, insightful and thoughtful words. So it's the happiest moment and proud moment in the history of Government Law College. So in our college we conducted the intramural competition, intramural moot court competition for all the students. So now it's a time to give the prizes to the winner, runner and the persons who have qualified for semi-final and quarter-final. So we conducted the competition both in English and Tamil. So once again this competition was organized under the guidance of our Honorable Director Ma'am, Professor Dr. J. Vijayalakshmi, and also with the guidance and support of our State Moot Court Committee. So in English, now I call upon the winner team, R. Karthikeyan and V. Venugopal from both the universities. I request Principal District Judge Ma'am, Honorable Director Ayurveda to give the prizes to the winner team in English. Call upon the winner team in Tamil, Nadia P. and Aravati Kripa from 3rd LLB. Call upon the runner team in English, Kapil Lakshmi and Nirmal Lakshmi from 3rd BALB. Call upon the runner team in Tamil, Naslima Nasreen and Shweta Sri.
upon those who are qualified, please sign for in English. So I read the names one by one. You can come and collect the certificates. Those who are qualified for semi-final rounds are JP Gayatri from 2nd BLLB, M Satya from 3rd BLLB, V Gomari, M Abhinaya from 3rd BLLB, S Swami from 2nd BLLB, Varsha from 4th BLLB, Aishwarya Lakshmi from 3rd BLLB, A. Bavatarni from 3rd BLLB, S. Sangaramuthukumar from 3rd LLB, K. Nilogar from 3rd LLB. Now I call upon those who have qualified for semi-final round in Tamil. Nandini M from 4th BLLB, Nandamar P from 4th BLLB, Sendilkumar S from 3rd BLLB, Anbuganabadi from 2nd BLLB, Bhargavi from 2nd BLLB, Pratibha from 2nd BLLB, Kavipriyanka from 2nd BLLB, Shivapriya 2nd LLB, Gayatri S, 2nd LLB, Bavatarni B from 2nd LLB, Swarnapriya from 2nd LLB. Now I read the names of persons who are qualified to be quarterfinal rounds in English. GM Harshini from 1st BLLB, Trinita from 1st BLLB, Taruna from 1st BLLB, Kaviran from 1st BLLB, Manoj from 1st BLLB, Pavitra from 1st BLLB, Navina Pratika from 1st BLLB, Padma Vasan from 2nd BLLB, Vigneshwari 2nd BLLB, Jyati Misha 3rd BLLB, Mridula 3rd BLLB, Srivari 2nd LLB, Ashwini S 2nd LLB, Purnalavi 2nd LLB, Nandini P 2nd LLB, Now I read the names of persons who are qualified for quarterfinal round in Tamil Murko competition. Ramchandran V from 4th BLLB, Chella Soumyan, Sri Chella Soumyan from 4th BLLB, Roja M from 3rd LLB, Vinaya G from 3rd LLB, Nisha from 2nd LLB, Swami G from 2nd LLB, Srinidhi from 4th BLLB, Srinidhi M from 4th BLLB, Yoga Ayurvedi from 4th BLLB, Alsamiri from 1st BLLB, Alsamiri from 1st BLLB, Nitish V from 1st BLLB, Priyadarshika from 1st BLLB, Kavyadarshi V from 1st BLLB, Devarti from 1st BLLB, Isha from 1st BLLB, Magadi 1st BLLB, Chirnavi 1st BLLB.
organized by the government of Tamil Nadu and under the guidance of Director of Legal Studies. We also conducted one quiz competition on the topic of Constituent Assembly. So it's a time to honor the persons who have come first, second and third in the quiz competition. So the winner is A.K. Varsha from 4th BA. The second place goes to V. Venugopal, 4th BA. Third place goes to S. Sivapriya from 2nd LLB. Next, we call upon the heroes of today's function, 3rd LLB students, to come and receive today's workshop certificate. I will read the names, you can come one by one and you can get the certificate. First, Nadia P, Abhinaya G, Abhinaya N, Amira Shira, Anita Yam, Anjana Devi, Arokya Kripa, Arokya Sneha, Akshay R, Bharani, Avatarani, Sainori, Gayatri, Kokila, Indunachi, Kavya P, Keetana S, Madhavika C, Mohammad Akbar Jagan, Monica, Nandini K, Nilobar, Niveda, Andiyamal, Pavitra, Priyadashini, Rajati Amal, Rajeshwari, Ratnamala, Roja Yam, Satya Devi, Satya R, ஏமா அப்படி வாமா இங்க என்ன சொல்றோனே கவனிக்கிறது இல்லை. உள்ள வந்து ஃபோக்கஸே கெடுத்து விட்டாங்க. No, 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 no. அப்படி. Yoga, Yogita. நோ, ஏன்டா இந்த பக்கம் வரீங்க? இந்த பக்கம் யாரையும் வரவிடாது, அப்படியே போ சரிங்க. So I call upon the boys, Abhinesh B, Adikalam, Anbu, Danish Kumar, Jnana Prakash. நோ நோ, அப்படியே போங்க, அந்த பின்பக்கமா போங்கப்பா. பின்பக்கமா அப்படி சுத்தி வாங்க பாய்ஸ். அப்படி போயிடும்.
Kishore, Manikandan T. Niyapam S. Niranjan, Sangramat Kumar, Sheikh Abdul, Vignesh, Karpaya. Request the students not to leave the class just 5 more minutes. எக்ஸ்போஷரே அடிச்சு விட்டாங்க. டல்லாகிடுச்சு பாருங்க. குறுக்க குறுக்க போனதும் யார் மூஞ்சியுமே கிளாரிட்டி இல்லை. Now I call upon Mr. A. Arul, Physical Director, to give the vote of thanks. Drafting, training and relationship organized by our government law college, Karaikudi, under the support of Faculty of Medical Studies, Chennai. Good evening once again. விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து நிறைவேறிய மற்றும் மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்களை தந்து அவர்களை ஊக்கமளித்த நமது சிறப்பு விருந்தினர் திருமதி அறிவழி அம்மா கே. அறிவழி அம்மா, முதன்மை மாவட்டம் மற்றும் அமர்வு நீதிபதி சிவகங்கை அவர்களுக்கு எங்கள் சட்டக்கல்லூரியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை உறுத்தாக்குகிறோம். உங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த மாணவர்களை உங்கள் மேல படிக்கும் சிறப்பாக உண்மையாக செயலாற்றும் இன்னும் ஊக்கமளித்தமாக நாங்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கோம். நன்றி, வணக்கம். I thank all the resource persons, first திரு ஏ. பசுமன் சமூகையா சார் அவர்களுக்கும், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ், ஃபேமிலி கோர்ட், சேர்மன், பர்மனன்ட் லோ கலர் சிவகங்கை சார் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிஸ்டர் டி. எஸ். சந்தாரி சார், அட்வொகேட் திருச்சிராப்பள்ளி சார் அவர்களுக்கும், டாக்டர் ஜெய்சன் கீர்த்தி ஜெயபிரதர், டைரக்டர், மவுண்ட் சியர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி. உண்மையிலே அந்த செஷன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஈவன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த ஏஐ பற்றி ஆப் பற்றிலாம் பேசிட்டாங்க. லைவாக இருந்துச்சு. நான் சார் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிளாஸ் எடுக்க அந்த மாதிரி பேசிட்டாங்க. அப்போ தான் சொன்னாங்க ப்ராக்டிக்கலாக நான் வந்து நிறைய அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் டிராஃப்டிங்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. சாரை பற்றி இன்னொரு விஷயம், நம்ம புது பில்டிங்க்கு 2 தடவை விசிட் வந்து அதுக்கும் நிறைய அட்வைஸ் பண்ணாங்க. லைப்ரரிலாம் எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி பசங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் அப்டேட் பண்ணலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால சார் ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். எஸ். ஸ்ரீனிவாசன் சார், சீனியர் அட்வொகேட், மதுரை பெஞ்ச் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட். ஒரு செஷன் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற செஷன் நிறைய என்ஜாய் பண்ணோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், கைரேகைக்கும் சிக்னேச்சருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் சொல்லி கொடுத்தீங்க. அந்த நிறைய பிரச்சனை வருது. எங்கேஜ் வரும்போது தெரியும், பேட்டர் சொத்துல வருது, நிறைய வருது. கைரேகை முக்கியமா, சிக்னேச்சர் முக்கியமா, எது செல்லும் எது செல்லாதுலாம் சொல்லி சார் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொன்னாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நிறைய உங்களுக்கு தேவையா இருந்திருக்கும், எனக்கு தேவையான சில பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிச்சு. அதனால எங்க பசங்க நிறைய என்ஜாய் பண்ணாங்க. நானும் நிறைய ஆர்வமா இருக்கும். நன்றி சார். அடுத்ததாக இந்த ஒன் டே கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்னு சொன்னோடனே ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு எங்க ஸ்டாஃப்ஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எதிர்பார்த்து வந்து மேம் வருவாங்களா, விஜயலட்சுமி வருவாங்களா கேட்டாங்க எல்லாரும். நாங்கள் எந்த ஃபங்க்ஷனையும் அவங்கள பார்க்கல. ஆனால் எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் சார் வந்து அவங்க வருவாங்க சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க. நாங்கள் எதிர்பார்த்துருந்தோம். அவங்க வந்து இன்னும் அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம்னு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க சார். தப்பாச்சுக்கால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார் மேம் வந்து இன்னும் அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும், எங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும், மேம் பார்க்க முடியுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் சார் வந்து சப்போஸ் இனாரேஷன் சிஎம்
இனாகிரேஷனுக்கு சிஎம் சார் வந்தாலும் முடிஞ்சா எங்க மாணவர்களை இன்ட்ராக்ட் அளவுக்கு சார் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால அந்த அளவுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அடுத்ததாக இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்து தலைமுறையை வழங்கி ஒவ்வொரு நொடியும் மாணவர்களின் கல்லூரியின் முன்னேற்றத்திற்காகவே யோசித்துக் கொண்டிருப்பது முதல்வர் முருகேசன் அவர்களுக்கு செகண்ட் உங்களுக்கு நினைச்சதான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரோக்ராம், அடுத்த வருஷம் என்ன ப்ரோக்ராம் இப்படிதான் பேசிட்டு இருக்காங்க. எந்த டைம் ஃபோன் பண்ணி சார் பசங்களுக்காக ஒரு டிஃபென்ஸ் சொன்னாலும் இம்மீடியட்டா நான் வர இருக்கேன் அப்படின்வாங்க. இப்படியும் டெய்லி நாங்க போறோம் காலேஜுக்கு, ஒரு பசங்க எங்க உட்காரணும், எங்க உட்காந்து சாப்பிடணும், கை எங்க கழுவுற அளவுக்கு சார் பேசிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப ஆச்சரியம் தான். அந்த கான்ட்ராக்ட்லாம் ரொம்ப அசந்து போயிடுவார் சார். நீங்க வந்ததால எங்களுக்கு வேலை ரொம்ப சுலபமா இருக்கு. ஒவ்வொரு செகண்ட் பசங்க கேட்ல நீங்க என்ட்ரி ஆகுது ரோடு கிராஸ் பண்ணது கூட சார் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ரோட பசங்க சேஃபா எப்படி கிராஸ் பண்ணணும், எப்படி வரணும், அதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் ரோடு வேணும், அந்த அளவுக்கு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால நம்ம எல்லாமே லக்கி தான். நீங்க மட்டும் நாங்களும் பயங்கர விழாவின் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி கருப்பசாமி சார் யாரும் சொல்ல வேணாம், பொறுப்புன்னு சொல்லிட்டா போதும். அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. டாக்டர் போயிட்டு ரொம்ப மனதெல்லாம் எடுத்து இப்ப தெளிவா உட்காந்து பயந்துட்டா இருந்தாங்க. இவ்வளோ வேலையும் ஒரு ஆள் நான் செஞ்சிருவார். நான் இப்போ இன்னைக்கு பார்த்ததெல்லாம் இல்லை, 2 வருஷம் பார்க்குறோம். எந்த ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தாலும் தனியாக எனக்கு செய்கிற அளவுக்கு ஆற்றல் உள்ள எங்களுக்கு ஒரு ஆர்கனைசர் டீம். தேங்க்யூ சார். நிறைய எங்களுடைய ஆர்கனைசிங் கமிட்டி மெம்பர்ஸ், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் எஸ் முத்து ஜெயக்குமாரி மேம், வி ஈஸ்வரன் மேம், எங்கள் டீச்சிங் ஃபேக்கல்டிஸ், அவங்க டீச்சிங் ஃபேக்கல்டிஸ், அவங்க இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார வைக்க முடியாத அளவுக்கு எனக்கு தெரியும். நிறைய சாப்பாடும் அவங்க தான் இருந்து ஹெல்ப் பண்ண அளவுக்கு இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு சிறப்பான நன்றியை தெரிவித்துள்ளோம். மற்றும் அனைத்து டீச்சிங் லைப்ரரி டாக்டர் வி பாதிக்கணமா மேம் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடக்க அனைத்து வழிகளிலும் உறுதுணையாக இருந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்ஸ், அவங்க இல்லைன்னா ஒரு பேப்பர் நவந்துக்காது, அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். இந்த செஷன் லைவா கொண்டு வந்திருக்கு நவீன் சார், கேம்பெயின் மேம், நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடைசியாக எங்க மாணவர்கள் சார், நாங்க படிச்ச ஒரு இது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுறேன். என்னால் கல்லூரி பெருமையை காட்டிலும் பெருமை அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறாங்க. கல்லூரியால் நாம் பெருமை அடைய காட்டிலும் என்னால் கல்லூரி பெருமை அடைய வேண்டும் என்ற படிப்பாங்க. நான் வந்து ரொம்ப அசத்தப்பட்டேன். எப்பதான் படிக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கொடுக்க முடியலன்னு சாருக்கு தெரியும். லைப்ரரிக்காக பயங்கர கஷ்டப்படுறாங்க. 5000 புக்கு 10,000 புக்கு அப்படி லட்சக்கணக்கில் புக் போன்ற அளவுக்கு சாருக்கு ஆசை வந்துருச்சு, உங்களை படிக்க வச்சு வேற லெவலில் கொண்டு போகணுன்னு. அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் சார் நிறைய கிரவுண்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்னைக்கு கூட பசங்க விஷ் பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க மேட்சுக்கு போறவங்களுக்கு. அதனால எங்க மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றியையும் கல்வி சார்பாக நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளேன். நம்ம இந்த லொகேஷன் காலேஜ் டிசிடி காலேஜ் பிரின்சிபல் சார் அஸ்கர் சார், அவங்க வந்து நம்மளுக்கு எந்த பொசிஷன் ஆனாலும் எப்ப கேட்டாலும் செஞ்சு தராங்க. நான் சொல்லி ஹால் நீங்க சொன்னீங்க உங்க ஹால் போர் அடிக்குன்னு சொன்னீங்க. அப்போ உட்காந்து இந்த சிச்சுவேஷன் யாரும் நம்ம இருக்கும்போது இல்லை நாங்க இருக்கும்போது உட்காரவே முடியாது, பெஞ்ச் கூட இருக்காது, கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து. இப்போ இவங்களுக்கு ஓரளவு சொபிஸ்டிகேட்டா உட்காந்துருந்தாலும் அவங்க நல்லபடியா உட்காந்துருக்காங்க. அதுக்கு உதவி புரிந்த பிரின்சிபல், அப்புறம் இந்த ஹால் இன்சார்ஜ் பிளஸ் இந்த டெக்னீஷியன் சார், எல்லாருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் ஒருவே அழைப்பு நன்றி. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे
request the students to be seated for 2 minutes until the dignitaries leave the dais. And the tea and snacks have been arranged for the students. So you can have your tea and snacks, then you